بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کو ایک اور دھچکا لگ گیا۔ چین نے لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق چین نے لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان کر دیا، جس پر مودی حکومت سیخپا ہو گئی اور بھارتی وزارت خارجہ نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان نام نہاد کاؤنٹیوں کے کچھ حصے ہندوستان کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ میں آتے ہیں۔ اس چینی کارروائی سے نئی دہلی کی خود مختاری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس علاقے میں ہندوستانی سرزمینوں پر چین کے غیر قانونی قبضے کو کچھ قبول نہیں کیا۔ دوسری جانب چینی دفاعی ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر تیار ہیں۔ حزب اللہ کا صبر جواب دے گیا۔ یونیفل کا اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج نے ہفتے کے روز اسرائیل پر سلامتی کونسل کی 2006 میں منظور کردہ قرارداد کی سرحد خلاف ورزی کا الزام لگایا، جس کی بنیاد پر حزب اللہ کے ساتھ نومبر کی جنگ بندی ہوئی ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فوج یونیفل کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے خبردار کیا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے 60 دن کے اختتام سے پہلے اسرائیلی خلاف ورزیوں پر گروپ کا صبر جواب دے سکتا ہے۔ مصر کی یمن میں فوجی کارروائی کی تیاریوں کی تردید۔ مصر نے اسرائیلی ذرائع ابلاغ اور اخبارات کے اس دعوے کی سختی سے تردید کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مصر یمن میں فوجی مداخلت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مصر کے ایک سرکاری ذرائع نے اسرائیلی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ مصر یمن میں مداخلت کی تیاری کر رہا ہے۔ مصر نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی رپورٹس گمراہ کن ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں۔ اسرائیلی آبادی میں اضافہ۔ تل ابیب سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کے سرکاری دفتر شماریات نے بتایا ہے کہ اس ہفتے ختم ہونے والے سال 2024 میں اس سے 1 برس پہلے کے مقابلے میں آبادی میں اضافہ کچھ کم رفتار تو رہا، تاہم اسرائیلی شہریوں کی مجموعی تعداد 10 ملین سے تجاوز کر گئی۔ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جج پر برہم، متنازع اور کرپٹ قرار دے دیا۔ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہشمنی کیس کا فیصلہ سنانے والے نیو یارک کے جج پر برہم ہو گئے اور انہیں متنازع اور کرپٹ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیو یارک اسٹیٹ کے سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جج پر الزام عائد کیا کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہشمنی کیس جو بائیڈن انتظامیہ کی انتظامی کارروائی ہے۔ شام میں ترک نواز اور کردوں میں لڑائی، 100 افراد ہلاک۔ شام میں ترک نواز اور کرد فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 101 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اتوار کو بتایا کہ شمالی شام میں ترکی کی حمایت یافتہ گروپوں اور شامی کرد فورسز کے درمیان لڑائی میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران 100 سے زائد جنگجو مارے گئے۔ جمعے کی شام سے منبج شہر کے آس پاس کے کئی دیہاتوں پر ہونے والی جھڑپوں میں 101 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ترکی کی حامی گروپوں کے 85 ارکان اور کرد اکثریتی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے 16 ارکان شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 3 دن میں 200 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک صحافی بھی شہید ہوا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں بچوں اور سابق قیدیوں سمیت 20 فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ ادھر اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم شامی وزیر دفاع، وزیر قومی سلامتی اور وزیر خزانہ کے ساتھ سیکیورٹی امور پر بات چیت کریں گے۔ برطانیہ میں شدید برف باری کے باعث نظام زندگی شدید متاثر ہو گیا۔ ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے، پروازیں بھی متاثر۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برمنگھم اور
लीड्स ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के सबब बंद हो गए। लिवरपूल एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। सफाई के बाद रनवे को खोल दिया गया, ताहम परवाजों में तखीर और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के दौरान अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी 20 जनवरी को मुनक्किद होगी, ताहम इस दौरान अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि शायद पहली मर्तबा किसी सदर की तकरीब हलफबरदारी के दौरान अमरीकी परचम सरनिगू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोई भी ये देखना नहीं चाहेगा और किसी भी अमरीकी को ये बात पसंद नहीं आएगी। क्या रहे कि 29 दिसंबर 2024 को साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की वफात पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवायत के मुताबिक अमरीकी परचम को 30 रोज तक सरनिगू रखने के अहकाम जारी किए थे और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी भी मुनक्किद होनी है। सऊदी अरब की एक और एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी आदील एयरपोर्ट अपना फ़्लाइट ऑपरेशन 2 फरवरी से शुरू कर रही है। पहली परवाज़ रियाद से कराची पहुंचेगी। परवाज़ें कराची, रियाद और जद्दा के लिए ऑपरेट की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आदील एयर की पहली परवाज़ कराची पहुंचने पर तैयारे को एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से वाटर सल्यूट पेश किया जाएगा। जो बाइडन ने इसराइल को फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। जो बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को $8 बिलियन की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई से आगाह कर दिया। हथियारों के पैकेज, मिसाइल, आर्टिलरी, गोले, प्रोजेक्टाइल और वारहेड शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल अमेरिका की दी हुई फौजी इमदाद से गजा पर हमले कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइल के गजा पर 30 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले, जिसमें 41 अफराद शहीद जबकि 35 ज़ख्मी हो गए। 9वीं बैनुल-अक़वामी अमन मशक़ें 7 फरवरी से शुरू होंगी। पाक बहरिया 9वीं अमन मशक़ें 2025 की मेज़बानी के लिए तैयार है। 9वीं बैनुल-अक़वामी अमन मशक़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जाएंगी। दफ़ाई ज़राए के मुताबिक रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की भी मेज़बानी करेगी। रवां बरस अमन 2025 मशक़ों की सबसे ख़ास बात नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड की सरबराहों का अमन डायलॉग होगा। पंजाब में धुंध बरकरार, कई मकामात से मोटरवेज बंद। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोहम्मद तक और मोटरवे M3 को फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका ने सऊदी अरब को टारपीडो की फरोख्त की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दफाई तावन और मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को समंदर में मार करने वाले टारपीडो की फरोख्त की मंजूरी दी है। अमेरिका सऊदी अरब को 78 करोड़ 50 लाख डॉलर के टारपीडो देगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी टारपीडो से सऊदी अरब की आबदोज शिकन जंगी सलाहियतों में इजाफा होगा। भारत में हेलीकॉप्टर गिरकर 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। भारतीय रियासत गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर अचानक गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में आग भी भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत गुजरात के इलाके पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर में 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 3 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। कुरम में नए डिप्टी कमिश्नर तैनात, दफा 144 नाफज।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में नए डिप्टी कमिश्नर की तैनाती कर दी गई, जबकि ज़िला में 2 माह के लिए दफ़ा 144 भी नाफज कर दी गई। जारी करदा आलामी के मुताबिक 18 ग्रेड के इशफाक अहमद को डिप्टी कमिश्नर कुरम तैनात कर दिया गया। जावेदुल्ला महसूद के जख्मी होने के बाद अशफाक खान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाज़ेह रहे कि साबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग में जख्मी हो गए थे। तुर्की की बरामदात ने रिकॉर्ड हदफ पूरा कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया की बरामदात 2024 में मुल्क की अब तक की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरामदात का रिकॉर्ड हदफ हासिल करने पर कहा कि गुज़िश्ता साल एक तकलीफ दे था जिसने आलमी तजारत पर मनफी असरात डाले। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस के ख़राब सूरत हाल के बावजूद 2024 में हमारी अशिया की बरामदात 2023 के मुकाबले में 2.5% इजाफे के साथ 262 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तान की ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अमेरिका से इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपने मुल्क के बाखबर सफारती ज़राए के हवाले से खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद एक बार फिर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन से मुतल्लिक अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल करने का ख्वाह है। मज़कूरा ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकाम एक बार फिर ईरान के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा अमरीकी पाबंदियों के इक़्तिसादी नताज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ईरान से गैस की दरामद के ज़रिए एनर्जी के बहरान पर काबू पा सकें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।